ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे सिंह राशिर मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह। एही रवि महाग्रह सिंह राशि सकाशे अष्टम और नवम रे गोचर रे भ्रमण करी बहु अशुभ फल देबे, जहाँकि आपणकर मुंड विचलित हो जिवो। निज लोक माने जहाकू अति निजर भाबुथिले सेमाने आपणकू भल पाइबे नाही। आपणक कथा गुड़िक ओ काम गुड़िक एपरि हेबो जे सेमाने आपणकर शत्रु पालटि जिवे। आपणक कथा को भूल बुझिबे। आपण भल कहउथांतु किंतु कथार शैली एपरि थिबो जे सेमाने से कथाटी को भूल बुझिबे। कौन करिबे कौन न करिबे आपण स्थिर करि पारिबे नै। सर्वदा मथा विचलित रहिबो, अन्य मनस्क रहिबे। एही अन्य मनस्क आपण को बहु विपद रे पकाई देई पारे। रात्रि रे निद्रा भी हेबो नै। रात्रि सारा आपण भाबी होउथिबे मु कौन करिबी। एही चिंता रे आपण शेष रात्रि पर्यंत अनिद्रा रहिबे और तापरे शयन करिबे। यही निद्राहीनता जोगु दिन तमाम आपण विचलित रहिबे। रास्ता रे जिबा समय रे अन्यमनस्क मध्य हेबे, जहा द्वारा कि दुर्घटना होई पारे। अष्टम रे रवि थिबारु ओ अष्टम घर कालपुरुषर लिंग चक्र होइथिबारु आपणकर कौनसी ना कौनसी लिंगगत समस्या देखा देबो। मासर प्रथमार्धटी दक्षिण दिगरु अशुभ खबर प्राप्ति हेबो। हठात दक्षिण दिगरे केही आत्मीय स्वजनकर बड़ विपद पड़िबो, जहा द्वारा कि सेई विपद रे आपण व्यतिव्यस्त होई पड़िबे। आपण विचलित होई एने तेने जिबे, दुर्घटना घटिबो। शत्रु माने आपणक उपरे एही समय रे दाउ साधिबे। क्रोध एपरि हेबो जे आपणकर धर्म अधर्म किछि मानिबे नाही। जहा किछि करिबे ताहा भूल हेबो। मानसिक चापरे आपण बहु व्यतिव्यस्त होई पड़िबे। शनि महाग्रह आपणकर अष्टम रे मध्य गोचर रे भ्रमण करूछंती। अष्टम शनि एक मारात्मक शनि। अष्टम रे जेउ समय रे शनि भ्रमण करूथिबे से समय रे निज लोक माने आपणक उपरे दाउ साधिबे और शत्रुता करिबे। शारीरिक असुस्थ मध्य रहिबो। यौवन जुआर रे भट्टा पड़िजिवो। सम्मान हानि हेबो। शरीर असुस्थ रहिबो। शारीरिक असुस्थ कारणरू मन विचलित हेबो। व्यवसाय रे मन देई पारिबे नाही किंबा कर्म क्षेत्र रे आपण ठीक से कर्म करि पारिबे नाही। शरीर असुस्थ थिबा कारणरू बहु धन हानि हेबो। एही समय रे परिवार रे मध्य
ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗି ରହିବ, ରାଜଦଣ୍ଡ ହେବ କିମ୍ବା ଜାୟା ପୀଡ଼ା ହୋଇ ଜାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ସେ ବାବଦରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧନହାନି ହେବ, ଜନହାନି ହେବ, ଭୂମିହାନି ହେବ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ସେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କଷ୍ଟରେ ହେଉ ପଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୃହରେ ହେଉ ବା ବିଦେଶରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରାତନ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ କର୍ମକୁ ଆଦରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବେ। ମନ ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ଥିବ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କାମର କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନକୁ ବିଚଳିତ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ହୋଇଗଲା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଓ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳିବ ଓ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଘେରି ରହିଥିଲେ, ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କବି କିମ୍ବା ଲେଖକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ନୂତନ କବିତାମାନ ଲେଖି ନୂତନ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବେ। ସଭା ସମିତିରେ ତାହା ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କଳା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେହି କଳା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ନବମରେ ବା ଧର୍ମ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି କଳା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଆପଣ ସେନାପତି ସଦୃଶ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଖରିଦି କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ରହିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଧର୍ମ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଏହି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ରହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳିବେ। ପରିବାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଓ ମାନିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିଦେଶ ଗୃହ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଅଥବା ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଖବର ପାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି ସମୟରେ
ଭଲରେ ଚାଲିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଯେପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସଫଳତା ପାଇବା ସକାଶେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବା ସଠିକ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।